من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة وتابعين والعلماء الأنبياء والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه شاء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى خصوص الأرواحين Mbah Suntoro sekalian, wa ila ruhim Mbah Munadi sekalian, wa ila ruhim Mbah Ismail Kiblanatu Cansina sekalian, wa ila ruhim Bapak Soekarno, wa ila ruhim Bor Sumarti, wa ila ruhim Mas Muhammad Zarudin Latu Kasnia, wa ila ruhim Atmus Pratomo sekalian, wa ila ruhim Bapak Haji Salah sekalian, wa ila ruhi kakak Sutardi, wa ila ruhi kakak Supirman, wa ila ruhi kakak Haji Masuri, wa ila ruhi kakak Haji Abdul Ghafur, wa ila ruhi Adi Arifin, wa ila ruhi Adi Agus Rahmat, wa ila ruhi Simbah Suwijaya sekalian, wa ila ruhi Simbah Muhammadi sekalian, wa ila ruhi Mbah Haji Salah sekalian, wa rusuli mafuhim sya'ulillahi lana wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم جميع القبور من المسلمين والمؤمنين والمؤمنات مشارق الأرض والجنة والدنيا خصوصا أباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا وأساتذتنا وأساتذتنا ولمن استمعنا هاهنا بسببهم ولأجله وإلينا الهادين أجمعين شاء الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما لقد حق القول على ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منظرون وهل يوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة فاستبقوا الصراط فأما يبصرون ولو نشاء مسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا الله بحمده وما استغفرنا وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وآل بيته
ثم إلى أرواح سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح العلماء والشهداء والصالحين والأولياء ثم إلى أرواح سيدنا المهاجرين اللهم عيسى وسيدنا الفقيه مقدم محمد بن العالمي ثم إلى أرواح سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني وأوصاله وقبوله ثم إلى أرواح جميع القبور الحاضرين والحاضرات والمسلمين والمسلمات عامة كافة مشارق الأرض إلى مغاربها ثم خصوصا إلى أرواح عبادك الفقراء almarhum Pak Suntono sekalian, sebelah ruh Ibu Munadi sekalian, sebelah ruh Bapak Ismail Loyan Latu Konsina sekalian, sebelah ruh Bapak Soekarno, sebelah ruh Ibu Sumarti, sebelah ruh Mas Muhammad Zainuddin Latu Konsina, sebelah ruh Bapak Al-Mufrad Komo sekalian, sebelah Bapak Haji Soleh sekalian, sebelah Rohi Kakak Sutati, sebelah Rohi Kakak Sulkirman, sebelah Rohi Kakak Haji Masuri, sebelah Rohi Kakak Haji Abdul Qobur, sebelah Rohi Haji Arifin, sebelah Rohi Haji Agus Rahmat, sebelah Rohi Sibah Sawi Joyo sekalian, sebelah Rohi Sibah Kromonadi sekalian, sebelah Rohi Sibah Haji Soleh sekalian. Ausinillahumma sawadarika minna ilaihim اللهم اجعل نورا ويطلع بين أيديهم واجعل حجابا له من النار وأمانا له من النار وسلامة له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونور قبرهم واجعل الجنة مثواهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. سيد الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati dan wabil khusus kepada Sahibul Hajat Bapak Agus keluarga, kita doakan semoga beliau diberikan sehat walafiat pada umur fitaatillah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita bersama-sama hadir di rumah beliau untuk memenuhi undangan beliau dalam rangka mendoakan putri beliau yang sedang hamil 4 bulan. Semoga doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehingga kesehatan dari putri beliau yang bernama Ifa Ayu Wulandari diberikan sehat walafiat dan juga calon bayinya juga diberikan sehat walafiat, kelak nanti lahir dengan selamat, sempurna dan sehat panjang umur. Bapak Ibu yang saya hormati, acara pada malam hari ini adalah orang menyebutnya mapati atau 4 bulan. Ada 2 acara kehamilan, yang satu mapati, yang satunya lagi mitoni. Dan acara seperti ini adalah acara yang disebut tradisi. Ya. Jadi kalau ditanya apakah zaman Nabi ada seperti ini, tidak. Apakah zaman sahabat-sahabat ada seperti ini, tidak. Ya, tapi ini tradisi. Tapi bukan berarti kalau tradisi itu tidak boleh. Seperti halnya misalnya
kita mengadakan halal bihalal. Kalau lebaran itu juga tradisi. Jadi kalau zaman Nabi di Mekah pun sampai sekarang tidak ada yang namanya halal bihalal, keliling dari rumah ke rumah, masak lontong ayam, itu tidak ada. Tapi itu tradisi yang baik. Nah, Islam itu menghargai tradisi, di mana tradisi itu menjadikan satu kebaikan. Seperti misalnya tradisi orang-orang Yaman itu kalau bertemu berjabat tangan, salaman. Jadi waktu itu Nabi belum salaman. Tapi begitu melihat orang Yaman kalau bertemu itu salaman, maka Nabi mengatakan ini adalah satu tradisi yang baik yang kita harus. Sampai Nabi mengeluarkan sabdanya, apabila ada dua orang Islam bertemu berjabat tangan ini adalah satu lambang persahabatan, satu lambang silaturahmi, satu lambang bahwa keduanya ini saling mau. Karena kalau tidak mau pasti tidak mau berjabat tangan. Nah, itu bermula dari itu, sehingga tradisi-tradisi itu selama itu baik, maka tidak bertentangan dengan agama, maka diperbolehkan. Tradisi yang semula itu orang mengatakan boleh-boleh saja, itu bisa menjadikan satu ibadah yang berpahala, asal niatnya dengan baik dan benar. Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa kita ini mengadakan mafahim? Ini berangkat dari satu hadis Rasulullah SAW. Nabi itu bersabda bahwa di Quran juga ada. Nabi bersabda begini, kejadian manusia itu dimulai dari ketika pertama nutfah, embrio. Ya. Nutfah itu ketika masuk dalam rahim, dalam kandungan wanita, maka 40 hari kemudian berubah membentuk menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari kemudian berikutnya berubah lagi menjadi daging. Nah, setelah itu 40 hari kemudian terbentuklah wujud dari manusia atau bayi. Nah, pada saat itu maka diisi ruh dan sekaligus dicatat, dicantumkan catatan umurnya nanti berapa, dia itu nanti beruntung apa tidak, dia kaya apa miskin, matinya di mana, semua dicatat. Nah, meskipun manusia itu sebelum diciptakan itu sudah dicatat takdirnya di Lauhil Mahfuz, semua sudah dicatat dari mulai Nabi Adam sampai manusia yang terakhir berikut dengan detailnya itu sudah dicatat. Tapi ketika dimasukkan ruh, maka bayi itu kalau sudah 4 bulan maka dia bergerak karena sudah ada ruhnya. Kalau 3 bulan itu masih hidup, ya. Dan itu bisa dibuktikan. Jadi begitu 4 bulan dia ada pergerakan karena memang sudah ada nyawanya. Nah, oleh para ulama ini mereka berinisiatif sebelum anak ini dimasukkan, sebelum anak ini ditetapkan catatan-catatannya, maka diadakan doa bersama. Doa bersama ini mohon kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan calon bayi ini sehat, panjang umur, apalagi mulia dunia akhirat, menjadi anak yang membanggakan kedua orang tuanya, terus itu didoakan. Nah, doa itu bisa menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus dengan sesuatu. Itu doa. Doa itu
tidak terbatas. Sesuatu yang mustahil itu menjadi kenyataan. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi bisa mungkin terjadi, itu karena doa. Dan Allah sudah mencontohkan bagaimana para nabi dan rasul. Ketika Rasulullah SAW dalam perang Badar ini jumlahnya kaum muslimin ini kurang lebih hanya memiliki sekitar 300-an. Sementara orang kafir itu jumlahnya 1000-an lebih. Begitu. Sudah begitu didukung dengan persenjataan yang komplit. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, hari ini adalah penentuan agamamu. Kalau hari ini kami kalah, maka tidak ada lagi yang meneruskan agamamu. Mohon berilah kekuatan agar kami bisa mengalahkan orang kafir. Begitu. Ini kan doa namanya. Maka Allah menurunkan pertolongan, di mana pertolongan itu yang tidak disangka-sangka, yaitu diturunkan para malaikat yang menjelma menjadi manusia. Yang pada saat itu malaikat ini menggunakan udeng-udeng, namanya udeng-udeng ya. Terus ada kuncirnya di belakang. Jadi udeng-udeng diikatkan, ada sisanya itu kuncir di belakang. Semuanya itu seragam. Nah, ini adalah berkat doa. Ya. Jadi orang kalau sudah berdoa dengan khusyuk dan ikhlas, kalau Allah sudah mengijabahi itu, bagi Allah tidak bertele-tele. Kalau Allah sudah menyatakan idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup kun, jadilah jadi. Sehatlah sehat. Panjang umur ya panjang umur. Begitu. Jadi ini satu tradisi yang diteruskan oleh para ulama-ulama, ya. Dan tradisi Mapati ini sebenarnya yang lebih populer itu di Jawa Timur. Kalau di Jawa Tengah ini lebih populernya Mitoni. Ya. Kalau Jawa Timur itu Mapati. Kalau menurut saya Mapati ini lebih baik, lebih afdal daripada Mitoni. Karena Mapati ini menentukan. Ya, jadi sebelum dimasukkan catatan-catatannya, kita diundang ini bersama-sama untuk mendoakan calon haji ini. Mudah-mudahan diberikan sama sehat, amin, panjang umur, amin, lahir dengan sempurna, amin, kelak menjadi anak, kalau laki soleh, kalau perempuan soleh, amin, menjadi anak yang membanggakan kedua orang tuanya, amin, menjadi anak yang menjadi buah pandangan mata dari kedua orang tua. Amin. Ini kita panjatkan, kita mohonkan kepada Allah. Semoga ketika dicatat apa yang sesuai dengan kita doakan ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu hadis yang Nabi mengatakan, tolabul ilmi minal wahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu itu dari mulai dalam kandungan sampai ke liang lahat. Bukan berarti kalau sudah begini terus beres, misalnya terus untuk nangis. Tidak cukup seperti itu. Jadi pendidikan dalam kandungan ini penting. Sebagai orang yang mengandung ini juga harus mendidik calon bayinya ini. Melalui apa? Ya melalui dirinya. Karena bayi itu kan sarafnya menyambung dengan orang tua. Ya, menyambungnya itu lewat plasentanya itu kan nyambung. Jadi bayi itu kan kalau makan nggak lewat mulut, kalau jalan itu nyalur dalam plasenta. Jadi sarafnya orang tua itu menyatu dengan bayi.
Jadi artinya kalau orang tua itu ngaji, ibadah, itu sama halnya membiasakan bayi ngaji, ibadah. Makanya orang kalau hamil itu kan nggak boleh dibentak-bentak. Kalau dibentak-bentak nanti bayinya lahir ya menjadi penakut. Gitu. Jadi mau gue pujuk, gue hamil dibentak-bentak. Dari ya, dan sebaliknya ada orang hamil kok tiap hari nonton sinetron terus. Bayi lahir nonton sinetron, karena itu mendidik, membiasakan. Ya, jadi orang yang hamil itu harus mendidik calon bayinya itu dengan ibadah, dengan cara yang baik, bersedekah, ya, sholat, ngaji, ini mendidik. Ini mendidik. Saya contohkan apa namanya istri saya. Istri saya itu hamil yang pertama. Ini dari mulai hamil Bapak gue pernah ngajar gitu yang ini. Membaca sholawat tasyahud khairan. Ya, membaca sholawat tasyahud khairan. Anak saya yang perempuan ini nanti saja sholawat. Saking terbiasanya sholawat, ya, qasidah lagu-lagu sholawat apa aja apa, begitu. Ya, jadi ini menuntut, ya, menuntut. Jadi kebiasaannya itu dimulai dari ketika masih dalam kandungan, didiklah putra putrimu. Jadi suaminya juga begitu, ya, harus mengarahkan supaya istrinya itu rajin ibadah. Karena ini pada hakikatnya juga mendidik putra putrinya yang berada di dalam kandungan. Jadi jangan terus harus dimapati, harus beres dari, ya enggak juga, ya enggak juga. Jadi harus apa namanya dihukum dengan hidupnya ini, termasuk dalam berpakaian, termasuk dalam makanan, ya. Karena ya itu juga saya contohkan lagi ya, saya kalau contohkan itu yang saya tahu persis itu. Anak saya itu beda-beda. Jadi ketika yang pertama itu ibunya makan buah terus. Sekarang anak saya yang pertama itu edan buah. Terus buah apa itu ya? Yang kedua, pas kebetulan yang makan buah di saya. Karena dikai buah tuh mau, dikasih apel nggak mau, ini nggak mau. Karena ini mau supaya menjual. Boleh waktu hamil tuh makannya menjual. Itu betul, ya betul itu. Apa namanya seperti itu. Terus yang ketiga itu istri saya itu betul-betul getol untuk mengajar. Ya, sekarang alhamdulillah anak saya ketiga ini ngajar di pondok. Jadi mondok di Batu, setelah lulus sekarang ngajar di daerah apa namanya di Jawa Barat, ya, di Garut. Sekarang ngajar di sana. Ini kan berarti hasil pendidikan orang tua ketika dalam kandungan dan juga setelah lahir juga diarahkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi mapati ini meskipun ini hanya tradisi, tapi bagi kita adalah hal yang sangat karena inti di dalam mapati ini kan